प्रियात्मन सप्रेम जयजीव आदि मनीश्वर जोगेश्वर परम पूज्य सत्य सम्राट सद्गुरुदेव शिवमुनिंकर वचनामृत ईश्वर ओ रोग शतकड़ा 99 भाग लोकंक विचार रे ईश्वर परम पवित्र निरोग निरामय निर्विकार निर्लिप्त और निरंजन। ईश्वर एही संसारर सृष्टिकर्ता मध्य विचार करिवार कथा जे स्वयं निर्विकार तांकरी निकटरू एही विकार सृष्टि होई पारे कि जे स्वयं निरोग और निरामय से ही एही रोग मानंकर सृष्टिकर्ता। कौन जे स्वयं निष्पाप से ही एही पापर सृष्टिकर्ता। कौन जे स्वयं आनंद स्वरूप आनंद कंद एवं सचितानंद से ही दुख क्लेश एवं विपत्तिर सृष्टिकर्ता। केबे नुहे परमानंद सचितानंद परमात्मा जे कि निरामय निर्विकार और निष्कलंक से केबे हेले पाप दोष रोग और दुखर सृष्टिकर्ता होई न पारंती। जदि रोग ईश्वरंक द्वारा सृष्टि नुहे तेबे ए संसार रे एपरी आउ किए पुरुष बा शक्ति अछि जे कि रोग को सृष्टि करी ईश्वरंक बिना आज्ञा रे तांकरी सृष्टि मध्य स्थापन करी जाई अछि। ए सृष्टि रे एपरी कोनसी स्थान नहीं जेउठारे कि सचितानंद निर्विकार निरामय ईश्वर नहांती। जदि ए संसार रे कोनसी एपरी स्थान थांता जो स्थान रे कि ईश्वर अविद्यमान ताहेले आम्भे विश्वास करंतु जे ईश्वरंकर कोनसी शत्रु रोग को सृष्टि करी से स्थान रे ताकू रखी जाइछि। किंतु ईश्वर तो सर्वव्यापी साधारण भाव रे देखिबाकू गले कोनसी प्रभावशाली बलवान प्रतापी प्रजावत्सल दयालु सम्राटंक सम्मुखरे तांकर प्रजांकु कोनसी चोर डकायत लुंठन करि पारंती नहीं बा दुख देई पारंती नहीं। ताहेले दीनबंधु दयासागर सर्वशक्तिमान ईश्वरंक उपस्थिति रे एवं तांकरी देखुथिबा अवस्थारे तांकरी सृष्टि मध्यरे तांकरी पुत्र मानंक सहित एपरी आउ किए बास करि पारे जे कि एही संसार रे रोग मानंकर सृष्टिकर्ता और स्थापिता होई पारे। आम्भे देखिबारे कर्तव्य परायण सामान्य पुलिस कर्मचारी सामनारे तार शक्ति मुताबक तार शक्ति अंतर्गत कोनसी दुखदायी घटना घटी पारे नहीं। ताहेले सर्वव्यापक सर्वशक्तिमान परम दयालु ईश्वरंक सम्मुखरे एपरी दुखदायक घटना घटी पारे बोली किपरि विश्वास करिबा। उपरोक्त दृष्टांत गुड़िकरु सिद्ध हेउछि जे वास्तव रे रोग बोली कोनसी पदार्थ ईश्वरंक द्वारा बा अन्य काहारी द्वारा मध्य सृष्टि होई नाही। आम्भे स्वयं आम्भर अशुभ असत्य व्यर्थ विचार कल्पना और भावना द्वारा ही रोग सृष्टि करू बा वैद्य डाक्तर कविराज माने एहाकू सेमानंकर कल्पना रू प्रस्तुत करी आम्भ मानंक हृदय रे स्थापन करी थांती। वास्तव रे देखिबाकू गले ए संसार आम्भ द्वारा ही सृष्टि होई अछि। वेद रे कुहा जाइछि तत्सृष्टा तदेवा अनुप्राविशत से एहाकू सृष्टि करी स्वयं एहारी मध्य रे प्रवेश करियछन्ति। अर्थात आत्मा एहाकू सृष्टि करी निज निर्मित गृह रे स्वयं अवस्थान करुअछि। आम्भ द्वारा निर्मित पदार्थ समूह को आम्भे निजर सुख स्वाच्छंद निमित्त सृष्टि करियछु। समस्त सृष्टि आम्भर आनंद एवं उन्नति निमंते उद्दिष्ट। ए संसार रे जेउ समस्त घटना घटुची से समस्त आम्भर सुख समृद्धि निमित्त। किंतु मनुष्य अज्ञानवशत
ନିଜ ନିର୍ମିତ ଦେବତାଙ୍କୁ ରାକ୍ଷସ ଜ୍ଞାନ କରି ଭୟଭୀତ ହୋଇ ଖାତରେ ପଡ଼ୁଅଛି। ନିଜର ଛାୟାକୁ ଅଜ୍ଞାନବଶତଃ ଭୂତ ଭାବି ଭୟଭୀତ ହୋଇ ମନୁଷ୍ୟ ପ୍ରାଣତ୍ୟାଗ କରିଥାଏ। ମିଠା ଖାଇ ଖାଇ ମନୁଷ୍ୟର ପାଟି ବାନ୍ଧିଗଲେ ସେ ଟିକେ ଖଟା ବା ପିତା ଖାଇଦିଏ। ପିତା, ଲୁଣି ବା ଖଟା ଟିକିଏ ଖାଇ ନେବା ଦ୍ୱାରା ଜିହ୍ୱା ମଧୁରତାର ସ୍ୱାଦୁ ନେଇପାରିଥାଏ। ଉପାଦେୟତା ଦୃଷ୍ଟିରୁ ଦେଖିବାକୁ ଗଲେ ପିତା କୌଣସି ଖରାପ ବସ୍ତୁ ନୁହେଁ। ସେପରି କହିବାକୁ ଗଲେ ଅମୂଲ୍ୟ ହୀରାର ଯଦି ଦୁରୁପଯୋଗ କରାଯାଏ ତାହା ମଧ୍ୟ ରୋଗ ବା ମୃତ୍ୟୁର କାରଣ ହୋଇଥାଏ। ଯଥାସ୍ଥାନରେ ଶଙ୍ଖୁଆ, ଅଫିମ, ଧତୁରା, କୁଚିଲା ଏବଂ ମଦ୍ୟର ମଧ୍ୟ ଉପାଦେୟତା ପରିଲକ୍ଷିତ ହୋଇଥାଏ। ସଂସାରର କୌଣସି ବସ୍ତୁ ଖରାପ ନୁହେଁ। ବାସ୍ତବରେ ଦେଖିବାକୁ ଗଲେ ସଂସାରରେ ରୋଗ ନାମକ କୌଣସି ବସ୍ତୁର ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଉତ୍ପତ୍ତି ହୋଇନାହିଁ। ମନୁଷ୍ୟ ନିଜସ୍ୱ କଳ୍ପନା ଓ ବିଚାରରୁ ହିଁ ଦୁଃଖୀ ଏବଂ ରୋଗୀ ହୋଇଥାଏ। ଆପଣଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ନିର୍ଦ୍ଧାରିତ ଏବଂ ନିୟନ୍ତ୍ରିତ ନିୟମ ଅନୁସାରେ ଆପଣଙ୍କର ସେବକ ଆପଣଙ୍କ ଆଜ୍ଞାନୁସାରେ ଶରୀର ରୂପୀ ଗୃହର ମରାମତି ବା ବିଶୋଧନ ପାଇଁ ଯେତେବେଳେ କିଛି ପଦାର୍ଥ ବାହାରକୁ ନିଷ୍କାସିତ କରିଥାଏ ବା କୌଣସି ସ୍ଥାନକୁ ରମ୍ପାରମ୍ପି କରି ନଷ୍ଟ ଦ୍ରବ୍ୟଗୁଡ଼ିକୁ ପଦାକୁ ଫିଙ୍ଗୁଥାଏ, ସେତେବେଳେ ଆପଣ ସେ କ'ଣ କରୁଛି ନ ବୁଝି ଡରିଯାଇ ତାକୁ ଘରୁ ତଡ଼ି ଦିଅନ୍ତି। ଏହାର ଫଳସ୍ୱରୂପ ଏକତ୍ରିତ ହୋଇଥିବା ଦୂଷିତ ପଦାର୍ଥଗୁଡ଼ିକ ବାହାରକୁ ଯାଇ ନ ପାରି ସେହି ସ୍ଥାନରେ ଜମା ହୋଇ ରହନ୍ତି ଏବଂ ମରାମତି ନିମିତ୍ତ ରମ୍ପାରମ୍ପି ହୋଇଥିବା ସ୍ଥାନ ମଧ୍ୟ ସେହିପରି ପଡ଼ି ରହେ। ଏହାଦ୍ୱାରା ପ୍ରଭୂତ କ୍ଷତି ହୋଇଥାଏ। ସର୍ବଶେଷ ପରିଣତି ସ୍ୱରୂପ ଘରଟି ଭୁଷୁଡ଼ି ପଡ଼ିଥାଏ। ଶରୀର ମଧ୍ୟରେ ମଧ୍ୟ ଠିକ୍ ସେହି ପରିସ୍ଥିତି ହୋଇଥାଏ। ଶରୀରକୁ ମରାମତି କରିବା ପାଇଁ ରମ୍ପାରମ୍ପି କରି ନଷ୍ଟ ଦ୍ରବ୍ୟକୁ ନିଷ୍କାସନ କରିବା ନିମିତ୍ତ ହଜାର ହଜାର ସେବକ ନିଯୁକ୍ତ ଅଛନ୍ତି। ଉପରୋକ୍ତ ନିଷ୍କାସନ କ୍ରିୟା ମଧ୍ୟରୁ କିଛି ପ୍ରତିଦିନ ହୋଇଥାଏ, କିଛି ମାସିକ, କିଛି ତ୍ରୈମାସିକ, ଆଉ କିଛି ବାର୍ଷିକ ରୂପରେ ହୋଇଥାଏ ଏବଂ ଆଉ କିଛି କାମ ଆବଶ୍ୟକତା ଅନୁସାରେ ହୋଇଥାଏ। କିନ୍ତୁ ସମସ୍ତ କ୍ରିୟା ସୁନିୟନ୍ତ୍ରିତ ଢଙ୍ଗରେ ସାଧିତ ହୋଇଥାଏ। ଗଣି ବସିଲେ ଶରୀରର ଛୋଟ ବଡ଼ ସେବକଙ୍କ ସଂଖ୍ୟା ଲକ୍ଷ କ'ଣ ପରାର୍ଦ୍ଧକୁ ମଧ୍ୟ ଟପିଯିବ। ଆବଶ୍ୟକ ପଡ଼ିବା ମାତ୍ରେ ଯଥାସ୍ଥାନରେ ସେବକ ସେନାଗଣ ଉପସ୍ଥିତ ହୋଇଯାଆନ୍ତି। ଶରୀରକୁ ମରାମତି କରିବା ବେଳେ ଆବଶ୍ୟକତା ଅନୁସାରେ କେଉଁଠାରେ ଟିକିଏ ଖୋଳି ଦିଅନ୍ତି, କେଉଁଠାରେ ଟିକିଏ ରାମ୍ପି ଦିଅନ୍ତି ବା କେଉଁ ଅଂଶକୁ ଭାଙ୍ଗି ପକାନ୍ତି। ଏତିକିରେ ମନୁଷ୍ୟ ଭୟଭୀତ ହୋଇ ଔଷଧ ସେବନରେ ଲାଗିପଡ଼େ। ଔଷଧ ମରାମତିକାରୀ ସେନାଙ୍କୁ ସାହାଯ୍ୟ କରିବା ପରିବର୍ତ୍ତେ ତାଙ୍କୁ ନିଷ୍କାସିତ ବା ହତ୍ୟା କରି ତାଙ୍କ କାର୍ଯ୍ୟରେ ବାଧା ସୃଷ୍ଟି କରିଥାଏ। ଅସଂଖ୍ୟ ସେବକଙ୍କୁ ଔଷଧ ବହିଷ୍କାର ଓ ହତ୍ୟା କରିବା ଫଳରେ ହିଁ ମନୁଷ୍ୟ ବାସ୍ତବରେ ରୋଗୀ ହୋଇଯାଏ। ବେଳେବେଳେ ଔଷଧର ଏହି ବାଧାଦାନ କ୍ରିୟା ଯୋଗୁଁ ମନୁଷ୍ୟ ମୃତ୍ୟୁ ମୁଖରେ ମଧ୍ୟ ପଡ଼ିଥାଏ। ଏହି ଉକ୍ତିଗୁଡ଼ିକୁ ଉତ୍ତମ ରୂପେ ବିଚାର କଲେ ଜଣାପଡ଼େ, ରୋଗର ସୃଷ୍ଟି ଅଜ୍ଞାନବଶତଃ କଳ୍ପନା ମଧ୍ୟରେ ହିଁ ହୋଇଅଛି। ବାସ୍ତବରେ ରୋଗ ଉତ୍ପନ୍ନ ମଧ୍ୟ ହୋଇନାହିଁ। ବାସ୍ତବରେ ଏ ସଂସାର ମଧ୍ୟରେ ରୋଗ ବୋଲି କୌଣସି ବସ୍ତୁ ନାହିଁ। ଯେଉଁ ବସ୍ତୁର ବାସ୍ତବତା ବା ଅସ୍ତିତ୍ୱ ନାହିଁ, ମନୁଷ୍ୟ ତାକୁ ହିଁ ଡରି ଭୟଭୀତ ହୋଇ ନିଜର କଳ୍ପନା ବା ଭାବନା ଦ୍ୱାରା ହିଁ ନିଜେ ଦୁଃଖୀ ହେଉଅଛି। ରୋଗ ଭୟ ମନରୁ ପରିତ୍ୟାଗ କର। ଯେଉଁ ବସ୍ତୁ ଦ୍ୱାରା ମନୁଷ୍ୟ ଭୟଭୀତ ହୋଇଥାଏ, ସେହି ବସ୍ତୁ ମନୁଷ୍ୟର ମସ୍ତିଷ୍କରେ ଗଭୀର ଭାବେ ରେଖାପାତ କରି ଚେରଗାଡ଼ି ବସିଯାଏ। ମସ୍ତିଷ୍କ ଗଭୀରକୁ ପ୍ରବେଶ କରିଯାଇଥିବା ହେତୁ ମନୁଷ୍ୟ
ବାରମ୍ବାର ସେହି ବସ୍ତୁର ଧ୍ୟାନ କରିଥାଏ ଏବଂ ମନୁଷ୍ୟ ଯାହାର ଧ୍ୟାନ କରେ ସେ ତଦନୁରୂପ ହୋଇଯାଇଥାଏ। ତେଣୁ କୁହାଯାଇଛି ଯେ ରୋଗ ଭୟ ମସ୍ତିଷ୍କ ଓ ମନ ମଧ୍ୟରୁ ଦୂର କରିଦିଅ। ଏହି ଭୂତକୁ ଭୟ କରିବା ଛାଡ଼ିଦିଅ। ରୋଗ କେବେହେଲେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ସୃଷ୍ଟି ହୋଇପାରେନା, ତେଣୁ ତା'ର ସୃଷ୍ଟି ମଧ୍ୟ ହୋଇନାହିଁ। ତା'ର ସ୍ଥିତି କୌଣସିଠାରେ ନାହିଁ। ରୋଗ ତୁମ୍ଭର କୌଣସି କ୍ଷତି କରିପାରିବ ନାହିଁ। ରୋଗ ଭୟ ପରିହାର କର। ତୁମ୍ଭେ ରୋଗୀ ନୁହଁ, ବାସ୍ତବରେ ତୁମ୍ଭେ ନିରାମୟ, ନିର୍ବିକାର, ନିରାକାର ଓ ସଚ୍ଚିଦାନନ୍ଦ ଈଶ୍ୱର। ଏହା ହିଁ ସତ୍ୟ। ଜୟଜୀବ।